saw in that meeting in notes that action items, right? Action items. कोणी वाचला का? होता ना notes मध्ये की नाही? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Nobody asked me that question ki what is action items. Okay, so action items basically the queries, the problems, the doubts that you have. So in software terminologies, I mean जेव्हा तुम्ही team मध्ये काम कराल, so instead of doubts वगैरे, you will use that word action item. I have some action items. Okay, so list of the question that you have. Okay, so whenever you are dropping an email to your client or customer, so you will in email you will mention action items. Okay, you will get to know about this word. I mean day to day use करतात. The word is action items. Okay, we raise an action item. तुमच्या आन्सर मध्ये पण तुम्ही action item शब्द यूज करू शकता. म्हणजे if you have any still queries, then we raise an action item with the client. Okay, understood? Action items. Yes, sir. Which screen is visible? Snipping tool is there. Sir. Fish diagram, sir. Yes, म्हणजे snipping tool. Snipping tool. Sir, I have a doubt. Yes. So in this fish model, actually, there are the terms mentioned in below, like static testing and dynamic testing. Yes, after completion all this, I'm going to cover that. Okay, I'm not going to miss not a single point. Okay, don't worry about No. that. Okay. Sir, I have one question. Yes. Again, regarding to FIS model, there is there is 2 points, that is verification and validation. So जसं ऐश्वर्याने स्टॅटिक आणि डायनामिकचं विचारलं तसंच आय एम गोइंग टू कव्हर दॅट पॉइंट ऍज वेल. okay, okay, okay. ओके, येस, डोंट वरी. आतापर्यंत आपण कुठे आलोय? रिक्वायरमेंट डन, अनालिसिस डन, अँड देयर इज अ रिव्ह्यू डन, राईट? रिव्ह्यू. Hello, sir. हा, येस. Hello, sir. Am I audible? Yes, Swapnali, you are audible. Sir, yesterday you teach SDLC. In that why SDLC point. In that third point, SDLC provides framework for a standard set of activities. Yes. So the point nahi samajhna So these are the standard set of activities: requirement gathering, SRS analysis, review, design, coding. Okay. So that is standard set of activities. The work we have to do, the things we have to do. That is activities. Okay. Okay, sir. Yes. Okay. So guys, review आपण बघितलं होतं का काल याच्यामध्ये? हो, पाहिलं होतं. Okay. So what? Yes, sir. Yes, double check. Okay. So what BA do? Whatever the requirement he has written in the SRS document, so he review it himself once. नाही, डबल चेक करतो की कुठली रिक्वायरमेंट तर आपल्याकडे मिस झालेली नाहीये ना. बिकॉज काय होईल, जर बीए कडूनच एखादी रिक्वायरमेंट SRS डॉक्युमेंट मध्ये मेन्शन करायचं राहिलं किंवा विसरलं किंवा एखादी मिस झाली तर काय होईल, डेव्हलपर और टेस्टर सुद्धा ती रिक्वायरमेंट गो थ्रू करू शकणार नाही किंवा त्यांना कळणारच नाही त्याची काय रिक्वायरमेंट होती. अल्टिमेटली डेव्हलपर त्याच्या संदर्भातला कोडच लिहिणार नाही त्या रिक्वायरमेंटच्या. अल्टिमेटली आपण सुद्धा तसं टेस्टच करणार नाही ऍप्लिकेशन, बिकॉज वी आर नॉट अवेअर ऑफ दॅट रिक्वायरमेंट. सो दॅट रिव्ह्यू प्रोसेस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. You can see in every phase there is a review. You can see here as well. So every phase there is a review. Okay, so to avoid the future bugs, the prevention of issues, defect, just there is a review process in every phase. Understood? So for BA the review is also important. He double check की सगळ्या रिक्वायरमेंट त्याने SRS मध्ये मेन्शन केल्या, त्याने मिस केल्या तर पुढचं सगळ्यांकडून मिस होणार, राईट? आपण काय रेफरन्स घेणार? आपण SRS चा रेफरन्स घेणार. जर SRS मध्येच एखादी रिक्वायरमेंट मिस असेल तर आपल्याला लक्षातच येणार नाही किंवा आपण त्याच्यावर कामच करणार. डेव्हलपर त्याच्या संदर्भात ही विल नॉट राईट द कोड, राईट? इवन वी आर नॉट गोइंग टू टेस्ट दॅट फंक्शनॅलिटी एखादी रिक्वायरमेंट मिस झाली तर. ओके, सो दिस इज रिव्ह्यू. ओके, नेक्स्ट फेज देर इज अ डिझाईन. ओके, SRS मध्ये कोण इन्व्हॉल्व होतं? BA, राईट? Who is involved in SRS and requirement gathering or information gathering? BA. In SRS analysis, the technical team, developers as well as testers, they go through the document. Okay, then design team. Okay, so okay, so guys, be on mute now. Okay, now the design phase. Basically the senior developers or the system, there is a design phase. Basically the senior architect
or the senior developer who do the design. सो बेसिकली ते काय डिसाइड करतात, जे काय ऍप्लिकेशन आपल्याला बनवायचं आहे त्या ऍप्लिकेशन मध्ये कुठले कुठले मेन मॉड्यूल्स आहेत, कुठले कुठले सब मॉड्यूल्स आहेत. ओके, सो दे डिझाइन दॅट बेसिकली, आणि कुठल्या वेने आपल्याला ऍप्लिकेशन डेव्हलप करायचंय. जसा आर्किटेक्चर असतो तुमच्या घराचा एक हे काढतो तो, की आधी आपल्याला बेसमेंट बनवायचंय, देन देर विल बी द फर्स्ट फ्लोअर, वॉल्स, देन सेकंड फ्लोअर, फ्लोरिंग अँड ऑल दिस थिंग्स. सो कुठल्या वेने आपल्याला ऍप्लिकेशन बनवायचंय, and what are the main modules in that application, and what are the low level modules. Okay, you can write down here HLD. इथे तुम्ही लिहा, डायग्राम मध्येच ड्रॉ करा तुमच्या जी ड्रॉ केली तुम्ही, HLD, and write here LLD and HLD. It is high level design, and here you can write down low level design, HLD and LLD. Okay, so basically in coding, what that senior developer or the system architect, what basically he do, he just design the applications कुठल्या वेने आपल्याला ते डिझाइन करायचंय, and what are their modules, main modules, and what are the sub modules. म्हणजे let's say if you take an example of Gmail, so what are the main modules in Gmail? Login functionality, email functionality, right? Chatting functionality, and logout functionality. So those all these main modules are involved or mentioned in that HLD, high level design. Understood? And in low level design, there is a detailed description of each and every main module. Okay, high level design मध्ये information about all the main modules, की बाबा कुठले कुठले main modules असणार आहे. And in low level design, there are detailed description of each and every main module. Okay, I'll show you one image, so तुम्हाला या गोष्टी क्लिअर होऊन जातील की what exactly there is in. एकच मिनिट. Again, nobody is going to ask this question detail because you are not involved. जेव्हा तुम्ही टेस्टिंगचा इंटरव्ह्यू द्यायला जातात, they will mostly focus on जे काम तुमच्या रिलेटेड आहे ते विचारतात. ओके, सो डोंट बॉदर की बाबा हे काय आहे आणि एवढं काय. सो जस्ट लाईक अ डिझाईन टीम काय काय काम करते. ओके, माझी स्क्रीन दिसते तुम्हाला, एक हाय लेवल डिझाईन दाखवतोय मी तुम्हाला. Screen is visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so you can see this is the high level design of Gmail application. Okay, high level design. Ki what are the different main modules will be in our application? So that has been designed. Like only the frame कुठल्या याने आपल्याला बनवायचं. So you can see the main modules: login, mailing, chatting, and logout. So these are the main modules. And if I talk about the low level design, what I said about low level design, detailed description of main module. main module. Okay, so detailed information about that module, की त्या मॉड्यूल मध्ये काय काय फीचर्स, काय काय फंक्शन्स, काय काय ऑप्शन्स असणार आहे. सो दिस इज डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ लॉग इन मॉड्यूल. ओके, आपलं मेन मॉड्यूल काय होतं, लॉग इन, मग त्याचं डिटेल डिस्क्रिप्शन विच इज लो लेवल डिझाईन. तसं लॉग इन या मेन मॉड्यूलचं डिटेल डिस्क्रिप्शन आहे म्हणजे लो लेवल डिझाईन. तसं प्रत्येक मेन मॉड्यूलचं डिझाईन केलं असतं त्या डॉक्युमेंट मध्ये. ओके, सो यू कॅन सी दिस इज लो लेवल किंवा फ्लो कसा असणार आहे. लाईक सो लॉग इन फंक्शनॅलिटी, युजर आहे, व्हॉट ही विल एंटर लॉग इन मध्ये, व्हॅलिड युजर नेम अँड व्हॅलिड पासवर्ड. जर दोन्ही व्हॅलिड असेल देन नेक्स्ट विंडो, इफ नॉट देन इनव्हॅलिड युजर नेम किंवा इनव्हॅलिड पासवर्ड, दोन्हीपैकी काही जरी इनव्हॅलिड टाकलं आपण तर देर विल बी एरर मेसेज. ओके, सो दिस इज अबाउट डिझाईन, HLD अँड LLD, हाय लेवल डिझाईन, लो लेवल डिझाईन. ओके, याचा रिगार्डिंग ज्या काही नोट्स आहेत थोड्या आहेत त्या मी तुम्हाला ग्रुपवर पाठवेन. अंडरस्टूड इथपर्यंत? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. yes. Yes, sir. Yes, sir.
Now once design team done with the design, again you can see review. What they are doing, the design team will again check every module, every sub module, every detailed description is there or not. Okay, so they will again double check it. Again there is a review process. Once they're done with the review, then there is a next phase which is coding. Okay, coding म्हणजेच डेव्हलपमेंट. डेव्हलपर विल गो थ्रू द डिझाईन की बाबा आपल्याला आधी काय बनवायचंय, कुठलं मेन मॉड्यूल, देन त्याच्यातलं काय असणार आहे सब मॉड्यूल, डिटेल काय आहे. अकॉर्डिंगली ही विल स्टार्ट विथ द रायटिंग अ कोड. आर यू अ पार्ट ऑफ कोडिंग? No, No, sir. no. Are you? No, sir. Who are you? No. Tester. Testers. Okay, QA. You are a software testers or you are a QA. Okay. Quality. Now developer will, what developer will do, he will write the code. Okay, he will start writing the code. तो कोड लिहिणार. ओके, ऍप्लिकेशन डेव्हलप करायला सुरुवात करणार. ओके, नाउ यू कॅन राईट वन मोर टर्म हेअर. अरे सॉरी, in that review write down WBT. WBT, white box testing. Under इथे त्या रिव्ह्यूच्या इथे, and write down here under testing DBT, white box testing and black box testing. हे पण आपण डिटेल मध्ये बघू. जसं हे स्टॅटिक व्हेरिफिकेशन सगळं बघायचं आहे आपल्याला लाईकवाईज. ओके, सो व्हाईट बॉक्स टेस्टिंग अँड ब्लॅक बॉक्स टेस्टिंग. ओके, आता डेव्हलपरने कोड लिहिला की लगेच तो टेस्टरला ऍप्लिकेशन टेस्ट करायला देतो का? नो. अगेन देर इज अ रिव्ह्यू प्रोसेस which is also called as white box testing. Which what developer exactly do, त्याने जो काही कोड लिहिला आहे, अगेन ही रिव्ह्यूज दॅट कोड, की ज्या काही कस्टमरच्या सगळ्या रिक्वायरमेंट आहेत त्या रिगार्डिंग सगळी फंक्शनॅलिटी जी आहे त्या रिगार्डिंग मी कोड माझ्या ऍप्लिकेशन, माझ्या कोड मध्ये ऑल रिक्वायरमेंट आय हॅव कवर्ड इन माय कोडिंग ऑर नॉट, दॅट ही रिव्ह्यूज, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाईट बॉक्स टेस्टिंग अँड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, important word guys, unit testing. Okay, unit testing. What developer do, he do unit testing before he application tester ला द्यायच्या आधी unit testing developer ला करावीच लागते. Again same like all review process, it's a prevention method. It's a prevention of defect. म्हणजे टेस्टिंग मध्ये जास्त डिफेक्ट येऊ नये म्हणून तो अगेन डबल चेक करतो, म्हणजे कमीत कमी डिफेक्ट टेस्टर्सला येतील किंवा ऍप्लिकेशन मध्ये येतील. सो दॅट व्हाईट बॉक्स टेस्टिंग ऑल्सो कॉल्ड एज युनिट टेस्टिंग. डेव्हलपर रिव्ह्यूज हिज कोड. ओके, सो दॅट इज युनिट टेस्टिंग. आर यू पार्ट ऑफ युनिट टेस्टिंग? आर यू डुईंग युनिट टेस्टिंग? No, sir. डेव्हलपर डुईंग युनिट टेस्टिंग. इंटरव्ह्यूला कदाचित असा प्रश्न विचारतात, हाय आर यू पार्ट ऑफ युनिट टेस्टिंग? तुम्ही युनिट टेस्टिंग कधी परफॉर्म केली आहे का? नो. डेव्हलपर यूज टू डू युनिट टेस्टिंग. ही रिव्ह्यूज हिज कोड, दॅट मीन्स युनिट टेस्टिंग. त्याच्या कोड मध्ये सगळ्या रिक्वायरमेंट और सगळी फंक्शनॅलिटी त्याने कव्हर केली की नाही हे तो चेक करतो. ओके, दॅट इज युनिट टेस्टिंग. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes. Yes, So sir. again, it Yes, is sir. very important role of developer. Developer cannot provide us application directly without doing unit testing. Okay, जर युनिट टेस्टिंग नाही केली डेव्हलपरने तर फार सिंपल किंवा फार ऑब्वियस डिफेक्ट जे की अवॉइड होऊ शकले असते इन कोडिंग ओनली, ते आपल्याला मिळतात. सो वी यूज टू टेल डेव्हलपर की बाबा ते युनिट टेस्टिंग आधी नीट कर, देन मला सॉफ्टवेअर टेस्टिंगला दे. ओके, सो दॅट इज रिव्ह्यू प्रोसेस बेसिकली. ही कॅनॉट डिरेक्टली गिव्ह. समर्थी, प्लीज गो ऑन म्यूट. ओके, नाउ आता डेव्हलपर आपल्याला काय देतो टेस्ट करायला? URL देतो. ओके, म्हणजे आपण काय करणार, ती URL ब्राउझर मध्ये टाकणार आणि ऍप्लिकेशनला लॉग इन करून आपण टेस्टिंग चालू करणार. सो दॅट URL दे कॉल्ड इट ॲज बिल्ड. ओके, BUILD. सो विच इज बिल्ड. ओके, जे काही टेस्टिंग व्हर्जन आहे ऍप्लिकेशनचं, जे काही टेस्टिंग व्हर्जन आहे, ज्या ऍप्लिकेशनच्या व्हर्जनवर आपण टेस्टिंग करणार आहोत, दॅट इज कॉल्ड एज बिल्ड. सो डेव्हलपर प्रोव्हाइड्स अस व्हॉट? बिल्ड. बिल्ड इन द सेन्स URL ओनली.
ओके, ऍप्लिकेशनची URL ओनली, ज्याला आपण ऍप्लिकेशनने ऍक्सेस करतो. सो दॅट इज बिल्ड. अगेन जेव्हा तुम्ही ऑफिसमध्ये काम कराल वगैरे किंवा तेव्हा हा शब्द फार वेळा यूज करावा लागेल, बिल्ड. आय रिसिव्ड बिल्ड फ्रॉम डेव्हलपर, म्हणजे डेव्हलपरने मला एक URL दिली किंवा मला टेस्टिंग व्हर्जन ऑफ ऍप्लिकेशन दिलं ज्याच्यावर मला टेस्टिंग करायची. ओके, ही डू द डिप्लॉयमेंट. ओके, डिप्लॉयमेंट म्हणजे काय? इट्स लाईक इम्प्लिमेंटेशन ऑफ ऍप्लिकेशन. ओके, कोड लिहिलाय, आपण कोडवर टेस्टिंग करतो का? नो, वी रिक्वायर्ड ऍप्लिकेशन. आपल्याला UI पाहिजे, युजर इंटरफेस पाहिजे. तुम्हाला आता जे काय डोळ्याला दिसतंय झूम ऍप्लिकेशन, that is UI, a graphical user interface, GUI or UI. Okay, we cannot do the testing on coding. So what developer do? Developer do the deployment of code on testing environment. मग त्याच्यामुळे आपल्याला ऍप्लिकेशन दिसतं and we are doing testing on that. Okay, so deployment is basically implementation of code. Okay, in simple language. Okay, डेव्हलपरने डिप्लॉयमेंट केली, मग आपल्याला ऍप्लिकेशन we can log into the application and we start testing on it. Okay, yes or no? इथपर्यंत कळालं? Yes, sir. डेव्हलपरने आपल्याला काय दिलं? बिल्ड दिलं and we starts with the testing. Now what is testing? Who is involved in testing? QA. काय करायचं? टेस्टिंग म्हणजे काय करायचं? What is testing? It is a process of Finding checking a bug. all Check defects. whether correctness and completeness. Finding the bugs, errors. करेक्ट. ओके, सो कस्टमरला जसं ऍप्लिकेशन चालायला हवं, कस्टमरला जसं हवं तसं चालतंय की नाही ऍप्लिकेशन, ते टेस्ट करतो आपण सॉफ्टवेअर टेस्टिंग. ओके, आपला रोल, सगळ्यात मोठा रोल आपला SDLC च्या प्रोसेस मधले टेस्टिंग फेज वी आर इन्व्हॉल्ड. ओके, 1 minute, I am getting echo. So that is also called as black box testing. तर याचा डिटेल डिफरन्स बघू आपण, व्हाईट बॉक्स टेस्टिंग अँड ब्लॅक बॉक्स टेस्टिंगचा. सो यू विल अंडरस्टँड द थिंग्स की बाबा हे व्हाईट बॉक्स काय, हे ब्लॅक बॉक्स काय. ओके, आता ड्युरिंग टेस्टिंग जर आपल्याला काही इश्यूज आले, डिफेक्ट्स आले, म्हणजे एक्सपेक्टेड रिझल्ट इज नॉट मॅचिंग विथ ऍक्च्युअल रिझल्ट. सो वी रेज अ डिफेक्ट. आपण डिफेक्ट रेज करतो, डेव्हलपरला सांगतो की बाबा हे असं असं आहे, हे व्यवस्थित चालत नाहीये, फिक्स इट. मग डेव्हलपर विल डू द चेंजेस इन कोड अकॉर्डिंगली आणि आपल्याला पुन्हा तो रिटेस्ट करावा लागतं जो काही डिफेक्ट वगैरे आलाय. ओके, आता टेस्टिंग मध्ये बेसिकली 2 टाइप्स आहेत. देर आर टेस्टिंग डिवाइड्स इनटू द 2 पार्ट्स. ओके, बेसिकली सो दॅट देर इज अ प्रायमरी फेज. ऐश्वर्या, गो ऑन म्यूट. Sorry, sir. Okay, so basically जी काय टेस्टिंग आहे that is divided into the basically 2 parts. Okay, the first part is a primary. Okay, primary part, and the second one is a secondary part. Okay, जेव्हा डेव्हलपर कोड लिहित असतो तेव्हा यू माइट थिंकिंग की आपण काय करतो ऍज अ टेस्टर. तर आपण वी आर वर्किंग इन दिस प्रायमरी पार्ट. म्हणजे जेव्हा आपल्याला डेव्हलपर बिल्ड देईल, म्हणजे ऍप्लिकेशन टेस्ट करायला देईल, तर ते ऍप्लिकेशन मी कसं टेस्ट करणार आहे त्याच्या स्टेप्स लिहितो, म्हणजे टेस्ट केस डिझाईन आपण करतो. ओके, सो दॅट इज बेसिकली द प्रायमरी फेज. इथपर्यंत कळालं? Yes, No. sir. Yeah. sir. Okay, Yes, that is sir. basically Yes, sir. okay. I'm sharing my one okay, हाय लेवल बघूयात आपण. म्हणजे त्या टेस्ट केस डिझाईन म्हणजे काय, ते कसं करायचं, हे व्हेरी इन डिटेल आपण अपकमिंग लेक्चर मध्ये बघणार आहेत. बट आता जस्ट तुम्हाला एक हाय लेवल आयडिया देतो की व्हॉट इज दॅट. माझी स्क्रीन दिसते? Yes, sir. Okay, Oh, so sir. testing done by the test engineers, it is the process of checking for all the defects. So जसं मी बोललो, टेस्टिंग डिवाइड्स इन द 2 पार्ट्स, प्रायमरी फेज अँड सेकंडरी. सो जेव्हा डेव्हलपर कोड लिहित असतो तेव्हा व्हॉट वी डुईंग, वी आर रायटिंग द टेस्ट केसेस. ओके, आपण टेस्ट केसेस डिझाईन करतो. तो टेस्ट केसेस म्हणजे काय, बेसिकली आपण ते ऍप्लिकेशन जेव्हा आपल्याला बिल्ड मिळणार आहे डेव्हलपर कडून, ते कसं टेस्ट करणार आहोत त्याच्या स्टेप्स लिहितो आपण. त्याच्या काय लिहितो, स्टेप्स. आणि इन सेकंडरी फेज विच इज टेस्ट केस एक्झिक्युशन, म्हणजे जेव्हा ऍक्च्युअली आपल्याला बिल्ड मिळतं डेव्हलपर कडून, तेव्हा आपण काय करतो,
ऍक्च्युअली एक्झिक्युशन करतो, त्या स्टेप्स ऍक्च्युअल मध्ये एक्झिक्यूट करतो. ऍप्लिकेशनला लॉग इन करून मग ती फंक्शनॅलिटी पूर्ण चेक करतो. लॉग इन करून मग रिचार्ज होत आहे की नाही, किंवा अमेझॉन असेल तर मग शॉपिंग करता येत आहे की नाही, मला माझे प्रोडक्ट्स कार्ट मध्ये टाकता येतात की नाही, मला बिल भरता येत आहे की नाही, ऑल दिस थिंग्स. ओके, इथे सॅम्पल टेस्ट केस डिझाईन आहे, त्या तुम्हाला दिसत आहेत का इथे खाली एक 3 कॉलम्स आहेत, स्टेप नेम, डिझाईन स्टेप आणि एक्सपेक्टेड. दिसतंय? सो दॅट इज वी आर रायटिंग लाईकवाईज इन प्रायमरी फेज, लाईक टेस्ट केस डिझाईन आहे. हे हाय लेवल मध्ये आपण फार डिटेल मध्ये लिहितो, जस्ट तुम्हाला एक आयडिया यावी की टेस्टिंग मध्ये आपण अजून काय काय करतो, म्हणजे प्रायमरी फेजला. लाईक की आपल्याला सपोज लॉग इन फंक्शनॅलिटी टेस्ट करायची, म्हणजे डेव्हलपर काय करतोय, लॉग इन फंक्शनॅलिटीचा कोड लिहितोय. ओके, तर आपण काय करणार, आपण स्टेप्स लिहिणार प्रायमरी फेज मध्ये, की ते ऍप्लिकेशन मी कसं टेस्ट करणार आहे, किंवा लॉग इन फंक्शनॅलिटी मी कशी टेस्ट करणार आहे, त्याच्या स्टेप्स लिहितो. यू कॅन सी 3 कॉलम्स, स्टेप नेम, ती डिझाईन केलेली स्टेप आणि एक्सपेक्टेड आउटपुट. ओके, सो स्टेप 1 आहे काय, स्टेप 1 की लॉन्च द ब्राउझर अँड एंटर द URL, जी काय असेल, फॉर एक्झाम्पल http.facebook.com. ओके, मग आपल्याला होम पेज ओपन होईल त्याचं, म्हणजे एकदम लॉग इन पेज ओपन होईल, राईट. सो स्टेप 1 लॉन्च द ब्राउझर अँड एंटर द URL. ही स्टेप मी लिहिल्यानंतर त्याचं एक्सपेक्टेड आउटपुट काय, की लॉग इन पेज शुड बी ओपन सक्सेसफुली, राईट. ही स्टेप लिहिली मी एक. आता मला सांगा ह्याच्यात ऍक्च्युअल रिझल्ट हे कधी लिहिणार मी, अजून एक कॉलम लिहायचा आहे मला, ऍक्च्युअल हे कधी लिहिणार मी, ऍक्च्युअल After testing. After execution. करेक्ट. After जेव्हा execution. तुम्हाला बिल मिळेल तेव्हा तुम्ही काय चेक करणार, की एक्सपेक्टेड रिझल्ट इज मॅचिंग विथ ऍक्च्युअल रिझल्ट. जर मॅच होत असेल तर ही स्टेप पास, अदरवाईज फेल. तुम्ही डेव्हलपरला सांगणार की बाबा मला लॉग इन पेजेस ओपन होत नाही, यू विल रेज अ डिफेक्ट, राईट. देन सेकंड स्टेप, बरं आता लॉग इन झालं, ऍप्लिकेशनला लॉग इन झालं, लॉग इन पेज तुम्हाला दिसतंय. व्हॉट यू विल डू, यू विल एंटर व्हॅलिड युजर नेम. बरोबर, लॉग इन पेजवर तुम्ही व्हॅलिड युजर नेम टाकणार. त्याचा एक्सपेक्टेड आउटपुट काय, की जो काय टेक्स्ट बॉक्स आहे युजर नेमचा त्याच्यामध्ये एंट्री झाली पाहिजे, किंवा टेक्स्ट बॉक्स शुड ऍक्सेप्ट द इनपुट. आपण जे काही युजर नेम टाकतोय, darshan@gmail.com और व्हॉट एव्हर, aishwarya@gmail.com, जे काही आपण युजर नेम टाकतोय, सो दॅट विल गेट इन, दॅट शुड गेट एंटर्ड. सो दॅट इज एक्सपेक्टेड आउटपुट. मग जेव्हा तुम्हाला कोड मिळेल, सेकंडरी म्हणजे एक्झिक्युशन बिल मिळेल, यू विल ट्राय टू एंटर. Okay, similar way you will enter a valid password. So these are third step. Okay, then fourth step is what, click on login button. Okay, expected output काय आहे, login button वर क्लिक केल्यानंतर it should redirect to home page or it should navigate to home page. म्हणजे आपली जी काही स्क्रीन आहे ती होम पेजला गेली पाहिजे ना, वी शुड एबल टू सी होम पेज. मग ऍक्च्युअल आउटपुट मध्ये आपण चेक करणार, आपण ऍक्च्युअली एक्झिक्यूट करा आणि चेक करा की बाबा खरंच मला होम पेज येत आहे की नाही. सो लाईकवाईज वी यूज टू डिझाईन अ टेस्ट केसेस इन प्रायमरी फेज. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो देन एक्सपेक्टेड रिझल्ट, देन ऍक्च्युअल रिझल्ट आपण कधी लिहिणार, जेव्हा तुम्हाला सेकंडरी तुम्हाला बिल मिळेल तेव्हा तुम्ही देणार. आणि आपण चेक करतो की टेस्टिंग इज दॅट इज, टेस्टिंग हे तेच आहे की एक्सपेक्टेड अँड ऍक्च्युअल इज मॅचिंग ऑर नॉट. ओके, इफ नॉट मॅचिंग देन देर इज अ डिफेक्ट. अंडरस्टूड? Yes, sir. येस. सो दिस इज टेस्टिंग. बेसिकली आपण इन्व्हॉल्व असतो. आता त्याच्यामध्ये खूप जास्त सगळ्या टेस्टिंग आहेत, त्या सगळ्या टेस्टिंग आपल्याला ह्या पुढच्या 2.5-3 महिन्यात शिकायच्या. ओके, आपण हे सगळं डिटेलमध्ये बघणार आहोत. ही फेज सगळ्यात मोठी. ओके, नाव देर इज अ लास्ट स्टेप कॉल्ड मेंटेनन्स. ओके, व्हॉट डू यू अंडरस्टँड बाय मेंटेनन्स? म्हणजे नावात मेंटेनन्स बघून तुम्हाला काय वाटतंय, काय असेल हे? After using application or software, then any queries there, then we are repair or वी रिपेअर. ओके, करेक्ट, पार्शियली करेक्ट. अजून थोडं फ्रेम कर. हु आन्सर्ड दॅट? Sridhar Mani. श्रीधर, येस, गुड. आता ट्राय कर तूच. हे बघ, हेच आपल्याला डेव्हलप करायचं, हे स्किल, की उत्तर कसे व्यवस्थित फ्रेम करायचे, आपलं कम्युनिकेशन किंवा आपला आन्सर कसे सुधारायचे. ओके, नाउ ट्राय. यू आर टेक्निकली यू आर राईट, बट तुला हे आन्सर फ्रेम करायचं व्यवस्थित शब्दांमध्ये. ट्राय इट. What is maintenance phase, Sridhar? What do you think? After using the software,
who Like will by use what client, software, by who will client, use by client, client, correct. like plant or customer. Hmm. Then any queries are there. Queries in the sense defect, you mean? Defects. Huh. By using this software, Okay. then we are changes, Huh. remove their queries or bugs. Okay. Trying to. Okay, correct. Okay. So Sir, update upon application. yes, correct. That is also one more point. Anyone else want to try? Sir, can I try? Yes, Yes. Akash. It is sir, one of we can say it is a revalidation of, or in other word we can say that is we can do the calibration of the software in time to time. Okay. But not in testing. We can say the calibration. Yeah. So, We cannot okay. say we cannot say Calibration. You are calibration in from the testing. mechanical No, background. sir, I am not from Huh? mechanical department. I am Acha. not from mechanical department, Acha. but I cannot just get Okay. the right word so that I Correct. get I understood. Okay. calibrated. Yes. Okay. So हेच Okay. आपल्याला प्रॅक्टिस करायचं. ओके. सो बेसिकली डेव्हलपरने कोड लिहिला, आपण तो टेस्ट केला, ऍक्च्युअल रिझल्ट एक्सपेक्टेड मॅच होते. नाउ आवर ऍप्लिकेशन इज डिफेक्ट फ्री. ओके. नाउ व्हॉट वी आर डुईंग, वी आर डिलिव्हरिंग दिस ऍप्लिकेशन टू क्लायंट, की हे घे बाबा तुझं ऍप्लिकेशन, आम्ही बनवलं, आम्ही टेस्ट केलं, इट्स अ डिफेक्ट फ्री नाउ, आता तुम्ही हे वापरा. सो युअर ऍप्लिकेशन इज इन प्रोडक्शन. सो आत्ता जे काही झूम आहे, व्हॉट्सअप आहे, फेसबुक आहे, ऍप्लिकेशन तुम्ही युज करताय म्हणजे काय, द ऍप्लिकेशन इज लाईव्ह, राईट. ऍप्लिकेशन इज लाईव्ह म्हणजे एंड युजर युज करतायत किंवा कस्टमर ते युज करतोय. ऑल्सो कॉल्ड इट ऍज प्रोडक्शन in testing or in software industry. The application is production in the sense what the customer is using that application. Okay. So टेस्टिंग झाल्यानंतर आपण ऍप्लिकेशन कस्टमरला देतो, कस्टमर ऍप्लिकेशन यूज करायला सुरुवात करतो. सो ड्युरिंग प्रोडक्शन और ड्युरिंग जे काही कस्टमर्स आहेत त्यांना काही इश्यूज येतात, त्यांना काही डिफेक्ट्स येतात, राईट. येऊ शकतात. नॉट नेसेसरी की प्रत्येक वेळेस तुमचं ऍप्लिकेशन डिफेक्ट फ्रीच आहे. काही ना काही त्याच्यामध्ये बग असते, काही ना काही इश्यू येतो. जेव्हा एंड युजर यूज करतो ते ऍप्लिकेशन तेव्हा काही डिफेक्ट येतात. सो प्रोडक्शन मध्ये जे काही इश्यूज येतात, प्रोडक्शन मध्ये काही डिफेक्ट येतात, म्हणजे कस्टमर यूज करत असताना जे काही डिफेक्ट इश्यूज येतात, सो ऑल दोज डिफेक्ट्स टेकन केअर इन दिस मेंटेनन्स फेज. ओके. ऑल दिस डिफेक्ट्स टेकन केअर इन दिस मेंटेनन्स फेज. अंडरस्टूड? सर पुन्हा एकदा सांगा. ओके. सो व्हॉट आय मीन, जेव्हा ऍप्लिकेशन आपण टेस्ट करतो, ओके, म्हणजे आता डेव्हलपरने डेव्हलप केलं, आपण टेस्ट केलं. ओके. नाउ ऍप्लिकेशन इज रेडी फॉर कस्टमर, की आता कस्टमरला ते ऍप्लिकेशन यूज करायचं. सो वी डिलिव्हर दिस ऍप्लिकेशन टू कस्टमर. मीन्स ऍप्लिकेशन लाईव्ह होईल किंवा ऍप्लिकेशन गोज इन टू द प्रोडक्शन. प्रोडक्शन इन द सेन्स कस्टमर स्टार्ट्स युझिंग दॅट ऍप्लिकेशन. ओके. सो ड्युरिंग इन प्रोडक्शन फेज, जेव्हा ऍप्लिकेशन प्रोडक्शन मध्ये असतं तेव्हा पण तिथे काही डिफेक्ट येऊ शकतात, काही कस्टमरला प्रॉब्लेम येऊ शकतात. ही माइट फेस द प्रॉब्लेम, ओके, विथ द ऍप्लिकेशन. लेट्स से ओके, BA आहे आणि आपण पेटीएम फंक्शनॅलिटी, रिचार्ज फंक्शनॅलिटी चा ऍप्लिकेशन आहे असं काहीतरी. सो लेट्स से त्याच्यामध्ये रिक्वायरमेंट आहे कस्टमरची की सगळ्या टाईपचे जे काही आपल्याकडे सर्व्हिस प्रोव्हायडर आहेत, एअरटेल, वोडाफोन, आयडिया, BSNL, सगळ्यांचे रिचार्ज झाले पाहिजे. अननोइंगली BA ने मिस केलं, BSNL डिझाईन टीमने पण ते मिस केलं, डेव्हलपरने पण मिस केलं, कारण की SRS मध्ये पण नव्हतं, आणि टेस्टरनी पण आपण सगळे रिचार्ज करून बघितले, बट BSNLचं रिचार्ज करून बघितलं नाही, कारण की आपल्याला माहितच नव्हतं किंवा ते रिक्वायरमेंट मध्येच नव्हतं. नाउ जेव्हा ऍप्लिकेशन लाईव्ह गेलं, प्रोडक्शन मध्ये गेलं, कस्टमर यूज करायला लागला, त्याचा एंड युजर पण यूज करायला लागला, आणि एखाद्याकडे BSNLचं सेम आहे आणि तो रिचार्ज करायचा ट्राय करतोय, तर त्याला BSNLचं ऑप्शनच सापडत नाही तिथे, राईट. सो दॅट्स काइंड ऑफ इश्यूज जेव्हा येतात. सो what client will do, client will inform to this defect or this called as production issue. प्रोडक्शन मध्ये जे काही डिफेक्ट येतात त्यांना प्रोडक्शन इश्यू म्हणतात. सो दॅट प्रोडक्शन इश्यूज किंवा ते डिफेक्ट्स आर टेकन केअर बाय दिस इन दिस मेंटेनन्स फेज. ओके. अगेन ऑल्सो म्हणजे जे काही प्रोडक्शन मध्ये डिफेक्ट येतात ते सुद्धा रिझॉल्व, रिटेस्ट करून हे मेंटेनन्स फेज मध्ये केले जातात. Again, there is a one change, CR. Write down that word, CR.
इट स्टँड्स फॉर चेंज रिक्वेस्ट. म्हणजे क्लायंट कडून काही अपडेट्स आल्या किंवा काही एनहान्समेंट आल्या, म्हणजे काही न्यू चेंज आला, राईट. तुमच्याकडे आता व्हॉट्सअपमध्ये किंवा फेसबुकमध्ये डे टू डे तुम्हाला अपडेट्स येतात, राईट. तुम्हाला नवीन नवीन फीचर्स ऍड होतात, राईट. म्हणजे क्लायंट कडून अजून काही चेंजेस आले, अजून काही एनहान्समेंट आल्या, दॅट इज ऑल्सो टेकन केअर इन दिस मेंटेनन्स फेज. ओके, CR और एनहान्समेंट. म्हणजे आता बघा, तुम्हाला तुम्ही सुरुवातीपासून व्हॉट्सअप वापरताय, राईट. तुम्हाला टाइमली 2 महिन्यांनी किंवा 6 महिन्यांनी तुम्ही अपडेट करतात, राईट. नवीन नवीन फीचर्स ऍड होतात. आता रिसेंटली कुठलं फीचर ऍड झालं, वी कॅन इमोजीज, आपण इमोजीज देऊ शकतोय मेसेजला, म्हणजे लाईक ते स्माइलीज और रिॲक्ट, वी आर एबल टू रिॲक्ट. लाईक आधी होतं का, क्लायंटच्या डोक्यात आलं असेल की बाबा हा आता ही नवीन एक फीचर आपण ऍड करू. सो जे काही नवीन फीचर, दॅट इज चेंज रिक्वेस्ट और वी कॉल्ड इट एज ऑल्सो एनहान्समेंट. काही एनहान्समेंट असतील, दॅट इज ऑल्सो टेकन केअर इन दिस मेंटेनन्स फेज. अंडरस्टूड? मेंटेनन्स फेज. Yes, sir. Yes, sir. आय थिंक काही डाऊट्स आहेत कोणाला, प्लीज आस्क, कारण की आय रिसिव्ड लेस रिस्पॉन्स. नो No, sir. No, No? sir. Wow. Okay, great. Okay, now we'll see about that verification, what is validation, static testing, dynamic testing, WBT, BBT. Okay, so this is basically entire the software development life cycle. कुठल्या कुठल्या त्याच्यामध्ये फेज आहे, कोण कोण त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व आहे, काय काय काम होतं त्याच्यामध्ये. ओके, इथे BA, इकडे टेक्निकल टीम, इकडे सिनियर डेव्हलपर और द सिस्टम आर्किटेक्ट, इथे डेव्हलपर, देन टेस्टर्स. इन मेंटेनन्स फेज अगेन देर इज अ टीम, डेव्हलपर्स अँड टेस्टिंगची टीम असते. जे काही बाबा हे प्रोडक्शन इश्यू ज्याच्यावर येतात, प्रोडक्शन इश्यू जे काही येतात, कस्टमरला जे काही प्रॉब्लेम्स येतात, ते सॉल्व्ह करायचं काम हे मेंटेनन्स टीम मध्ये ती पण लोक पण असतात, ती कामं करतात. लेट्स से तुमच्याकडे काही इश्यू वगैरे आला, तुमचं एखादं गुगल पेचं एखादं ट्रान्झॅक्शन फेल झालं किंवा कन्सिस्टन्सली काहीतरी तुम्हाला इश्यू येतोय. सो व्हॉट यू विल डू युजली, कुठल्या ऍप्लिकेशनचा, यू कॉल टू कस्टमर केअर, राईट. की लेट्स से अमेझॉन आहे, तुमची एखादी डिलिव्हरी सारखीच फेल होते किंवा तुमचं एखादं कार्ड तुम्हाला करताच येत नाही, व्हॉट यू डू, यू रिच आउट टू कस्टमर केअर. ओके, देन कस्टमर केअर तुमची समस्या, तुमचा जो काही इश्यू आहे तो जाणून घेतो, देन तो तिकीट रेज करतो, अँड दॅट तिकीट म्हणजे एक इन्सिडन्स रेज करतो. ओके, अँड दॅट इन्सिडन्स गेट पास ऑन टू दिस मेंटेनन्स टीम, की कस्टमर असा प्रॉब्लेम फेस करतोय. मग अकॉर्डिंगली टीम विल ऍक्शन ऑन दॅट. कोडमध्ये चेंज करावं लागलं असेल किंवा काही डिफेक्ट्स असतील तर टीम विल रिझॉल्व दॅट अँड टेस्टर विल बी देअर. टेस्टर अगेन तो इश्यू रिटेस्ट करतो की बाबा परत तसा काही इश्यू येत नाही ना, देन अगेन डिलिव्हर टू द कस्टमर. ओके, सो दॅट इज मेंटेनन्स फेज इज. अंडरस्टूड? Yes. Now verification and validation, you can see this verification and validation. Basically verification is itself the team is verifying their documents. Okay, या पूर्ण फेज मध्ये म्हणजे राईट फ्रॉम द SRS रिक्वायरमेंट गॅदरिंग टू कोडिंग, आपण कधी पण ऍप्लिकेशनला लॉग इन केलं का किंवा ऍप्लिकेशन एक्झिक्यूट केलं का? No, we just verify what BA did. BA ने त्याचा डॉक्युमेंट व्हेरीफाय केलं की त्या डॉक्युमेंट मध्ये सगळ्या रिक्वायरमेंट मेन्शन आहेत की नाही. डिझाईन टीमने काय केलं, अगेन दे रिव्ह्यू देअर डिझाईन की एव्हरीथिंग इज इन प्लेस्ड इन दॅट डिझाईन ऑर नॉट. डेव्हलपरने युनिट टेस्टिंग केली. व्हॉट ही मेक शुअर की सगळी फंक्शनॅलिटी माझ्या युनिटमध्ये, माझ्या कोडमध्ये मी मेन्शन केली की नाही. सो ही व्हेरीफाईड ऑल द थिंग्स, दॅट इज व्हेरिफिकेशन टेस्टिंग, verification phase. Okay, that is also called as static testing. Why static? Because we have never execute the program yet, so that is static. That is a static testing. Okay, after that you can see validation. या फेज मध्ये we are actually log into the application, we actually execute the program, so that is we validate की जसं कस्टमरला ऍप्लिकेशन हवंय तसं चालतंय की नाही, दॅट वी व्हॅलिडेट. सो दॅट्स वाय इट्स अ व्हॅलिडेशन अँड इट्स अ डायनॅमिक टेस्टिंग. म्हणजे वी ऍक्च्युअली एक्झिक्यूट द प्रोग्राम. द डिटेल मध्ये डिफरन्स आहे तो आपण बघूयात. अंडरस्टूड? दॅट इज व्हेरिफिकेशन अँड
validation are also static testing and dynamic testing. Okay, इंटरव्ह्यूला हाय लेवल मध्ये प्रश्न विचारतील व्हॉट इज SDLC. मुळात होतं काय की मुलं फक्त डायरेक्ट फेजवर उड्या मारतात, पटकन लगेच फेजेस सांगतात. SDLC इज अ सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट लाईफ सायकल, फुल फॉर्म सांगतात आणि लगेच फेजेस. देर आर इन्फॉर्मेशन गॅदरिंग, SRS अनालिसिस. नो, एक गाईज कीप हॅबिट ऑफ एक व्यवस्थित स्ट्रक्चर्ड उत्तर द्यायची सवय लावून घ्यायची. आता तुम्ही नोट्स पण काढताय ना, तर ज्यांना काही इश्यूज येत आहेत की एक्सप्लेनेशन मध्ये की पटकन वर्डिंग सुचत नाहीये, तुम्ही उत्तर पण लिहा तुमच्या भाषेमध्ये व्यवस्थित आणि तशी तुम्ही गो थ्रू करत चला रोज एकदा, म्हणजे तुम्हाला ती क्वेश्चन्स उत्तर द्यायची आठवतील. ओके, थिंक जेव्हा कुठलं पण उत्तर देताना आहे ना, व्हॉट यू गाईज आर फॉरगॉट, म्हणजे काय विसरतात मुळात. थिंक फ्रॉम इंटरव्ह्यूअर पॉइंट ऑफ व्ह्यू. आता मी आता सुद्धा कुणाला तरी विचारलं व्हॉट इज SDLC, त्याने फक्त फुल फॉर्म सांगितला आणि शांत बसला. राईट, आता इंटरव्ह्यूअरच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूने विचार करा, त्याला फक्त फुल फॉर्म एक्सपेक्टेड का तुमच्याकडून? नो. सो ही वॉन्ट की एक थोडी ओव्हरऑल आयडिया द्यायची की व्हॉट इज SDLC. ओके, व्हाय SDLC, and then there are 6 different phases in SDLC. Then you can explain one by one. In requirement gathering, there is a BA involved. He collect the requirement, he prepare 2 documents, SRS analysis. We as a technical team or we as a tester, we need to go through all the requirement. We have to understand all the requirement. Ekhadi requirement kaale nahi tar then we follow the hierarchy and all these things. Design team, senior architect involved. They do design. There is high level design, there is a low level design, coding, unit testing. Okay, then maintenance phase one by one. Okay, so this is how you can explain the things. इथपर्यंत कळालं. नाउ विल सी द डिफरन्स between static testing, dynamic testing, and verification and validation. What is it about? Okay, I'm sharing that's my screen again with the difference. आता फक्त मी डिफरन्स शो करतो तुम्हाला. तुम्हाला लिहायचं तर लिहा हाय लेवल मध्ये. आय एम गोइंग टू शेअर ऑन व्हॉट्सअप अगेन, सो तिथे तुम्ही डिटेल मध्ये लिहू शकता. सो विल नॉट वेस्ट अवर टाइम in writing that difference between these things. Okay, screen is visible? Yes, sir. Yes. Okay. So as I said, in statics testing, have we ever executed the program? No. No. From information gathering to the coding? No. So testing was done without executing a program. Okay, in dynamic testing is done by executing program. म्हणजे काय होतं, प्रोग्राम एक्झिक्यूट होतो म्हणजे आपण ऍक्च्युअली एक्झॅक्टली लॉग इन करतो ऍप्लिकेशनला. ओके, देन अगेन द सेम, दोन्ही डिफरन्स सेमच आहे. स्टॅटिक काय किंवा व्हेरिफिकेशन काय, दोन्ही पॉईंट एकमेकांमध्ये आहे आणि घुसवायचे दोन्ही पॉईंट एकमेकांमध्ये. दिस इज टेस्टिंग डज द व्हेरिफिकेशन प्रोसेस. वी व्हेरीफाय दॅट, म्हणजे BA इज व्हेरीफाईंग, डिझाईन टीम इज व्हेरीफाय, डेव्हलपर विल डू व्हेरिफिकेशन प्रोसेस की सगळं इन प्लेस आहे की नाही, काही माझ्याकडून सुटलं तर नाहीये ना, किंवा माझ्याकडून काही मिस तर झालेलं नाहीये. देन डायनॅमिक टेस्टिंग इज व्हॉट, इट्स अ व्हॅलिडेशन. ऍक्च्युअल अँड एक्सपेक्टेड व्हॅलिडेट करतो तो. इट्स व्हॅलिडेटिंग ऑर नॉट, द आउटपुट इज validating his. Okay, the testers involved in dynamic testing. Okay, are you part of static testing? Are you guys a part of static? No, you are part of dynamic testing. Validation. Yes, this is very important point. Okay, static testing is about prevention of defect. म्हणजे फ्युचर मध्ये टेस्टर्सला किंवा पुढे जाऊन काही डिफेक्ट येऊ नये. That is why we are doing static testing, or it's a verification process, right? Prevention of defect, right? Prevention of defects. And this is what dynamic testing is about, finding and fixing some defect. We as a tester, आपल्याला काय करायचंय, ते डिफेक्ट जे मिस झालेत, जे डिफेक्ट आहेत ऍप्लिकेशन मध्ये, दॅट वी हॅव टू फाइंड आउट अँड गेट इट फिक्स्ड फ्रॉम डेव्हलपर. ओके, वी नीड टू फाइंड आउट. म्हणजे इट्स लाईक जसा हा प्रिव्हेंटिव्ह मेजर आहे की डिफेक्ट येऊ नये म्हणून जी एक काळजी घेतली जाते. सो इट्स लाईक अ रिएक्टिव्ह मेजर. जे काही आहे डिफेक्ट, दॅट वी हॅव टू आयडेंटिफाय, दॅट वी हॅव टू फाइंड. सो दॅट इज डायनॅमिक टेस्टिंग. अंडरस्टूड? ओके, इथे डिटेल मध्ये लिहिले. In static testing, BA is going to review his own SRS document. Design team will review their own design like HLD and LLD. After that, coding team are going to check their own code.
which is called as white box testing. Also, it is called as what? Unit Black testing. box. Unit testing, Unit not testing. black box Unit testing. Unit Bla- testing. Unit testing. Yes, black box testing performed by whom? Testers, sir. Testing. Testers. Testers. Okay. Now we'll see the last point in that dynamic testing. During this, test engineer is involved and he is going to check complete and whole functionality of the application. Okay. So we execute the program, we log into the application and we check each and every functionality is working fine or not. That is about dynamic testing. Akash, go on mute. मंदिरात वगैरे आहेस का तू आकाश? सर मला म्हणताय का? हा नाही सर, माझे तर म्यूट आहे कॉल. नाही, कोणतरी अजून एक आकाश होता आय गेस. आकाश जाधव और समवन और आकाश चौगुले. Okay, fine. So that is about static testing and dynamic testing. Similar note, verification and validation. Same difference आहे. तो पण एकदा बघूयात आपण. डोंट रश की आता लिहायचा प्रयत्न नका करू, मी ग्रुपवर पाठवणारच आहे, जस्ट समजून घ्या आता. Screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, again same verification and validation. Are you a part of validation or verification, guys? व्हॅलिडेशन. Validation. Okay, same. Validation. आता verification, again it is a static practice of verifying documents, design, code and program. Same, फक्त लँग्वेज वेगळी आहे. जसा डिफरन्स स्टॅटिक मध्ये होता तोच आहे, फक्त इथे जरा लँग्वेज चेंज केली आहे. It is a static practice of verifying documents. Who review documents? BA, design team, and coders will review their code. Okay, it does not involve executing a program. Okay, and it is a human based checking. म्हणजे आपण स्वतः म्हणजे डेव्हलपर किंवा डिझाईन टीमचा मेंबर और BA, they will check their documents or code by their own. It's a human based checking basically. Okay, in validation it is a dynamic mechanism validating that actual product. म्हणजे आपण ऍक्च्युअली प्रॉडक्ट आपण चेक करतो. इट ऑलवेज इन्व्हॉल्व्स एक्झिक्युटिंग द कोड. ओके, इट ऑलवेज इन्व्हॉल्व्स एक्झिक्युटिंग ऑफ कोड. आपण ऍप्लिकेशन लॉग इन करतो म्हणजे कोड एक्झिक्युट होतो. ओके, इट इज अ कम्प्युटर बेस्ड एक्झिक्युशन ऑफ प्रोग्राम. म्हणजे जेव्हा कोड रन होतो, आपल्याला ऍप्लिकेशन विजिबल होतं, त्या ऍप्लिकेशनवर आपण व्हॅलिडेशन करतो, आपण टेस्टिंग करतो. आपण ऍज इन टेस्ट इंजिनियर. आर यू पार्ट ऑफ व्हेरिफिकेशन? No. Okay, we are part of validation process. So that is verification and validation. Again, same verification मध्ये BA is going to verify his document. Design team is going to verify his design. Developer will verify his code, which is black box testing and unit testing as well. Okay, validation मध्ये आपण actually execution करतो, actual result, actual functionality check करतो, व्यवस्थित सुरू आहे की नाही. So that is about verification and validation. Understood? Now white box testing and black box testing. Screen visible? White box testing and black box testing. Yes. Okay, तुमच्यातल्या काहींना प्रश्न पडला असेल की बाबा हेला अशी नावं काय, व्हाईट बॉक्स आणि ब्लॅक बॉक्स टेस्टिंग, BBT, WBT, राईट? एनीवन नोज और कॅन एनीवन रिलेट की बाबा काय असू शकेल हे? व्हाईट बॉक्स काय आहे किंवा ब्लॅक बॉक्स काय टेस्टिंग आहे? व्हाईट बॉक्स म्हणजे आपण जे करतो विदाउट टेस्टिंग, सॉरी टेस्टर विदाउट नोईंग द कोड इज कॉल्ड व्हाईट बॉक्स टेस्टिंग. आणि ब्लॅक बॉक्स मध्ये टेस्टरला कोडिंग येत असतं, त्याला तो टेस्टिंग करतो आणि जर काय डिफेक्ट असेल तर तो डिझॉल्व करतो. नो सर, पॉझिटिव्ह टेस्टिंग अँड निगेटिव्ह टेस्टिंग म्हणजे that understood, ब्लॅक बॉक्स that understood. टेस्टिंग I'm मध्ये I'm asking why the names are like white box or black box. असा प्रश्न आहे. येस, व्हाईट बॉक्स इज लाईक म्हणजे जसं जे फंक्शन आहेत ते तसे चालतात का, आणि ब्लॅक बॉक्स मध्ये जर म्हणजे उलट तपासणी असते ना.
sir, white box testing is done by developer. But It's a unit obvious. testing. But obvious. My question is white box का असेल किंवा black box का असेल? Actually, developer is able to see this code. Hello. So, Functionality check करण्यासाठी. white box testing. Guys, 1 minute. Sorry. so developer is able to see his code and he finds something wrong in that, so he can able to see that code like what is wrong with it. And in black box testing, like we are testers not able to see the code. Like white box testing, like आंधळी testing, so we आपण ओरल करतो, so we are not able to see the code. Okay. So So partially right. Okay. So guys, why that name is like white box testing? Also, it is called as glass box testing, or also it is called as clear box testing. So what does it mean basically? जो काय डेव्हलपर असतो, कोड कोण लिहितं? डेव्हलपर्स लिहितो. So that is transparent. The application, let's say here the application आहे and code लिहिलाय. So developer can see in and out to the application. म्हणजे तो UI पण बघू शकतो, म्हणजे ऍप्लिकेशन बाहेरून पण बघू शकतो आणि आतून म्हणजे इंटरनल जे काय आहे ज्याचा कोड लिहिला आहे. सो ओनली डेव्हलपर कॅन सी दॅट. सो इट इज अ ट्रान्सपरंट फॉर हिम. ओके, द ऍप्लिकेशन इज ट्रान्सपरंट. सो दॅट्स वाय इट्स अ व्हाईट बॉक्स or it's a glass box or it's a clear box testing. Understood? That's why the name is white box testing. Whereas developer आहे तर डेव्हलपरला ऍप्लिकेशनचा काय कोड दिसतो का? No. What he sees only the outer part. Okay, only application त्याला दिसतं, म्हणजे UI. तुमच्या डोळ्यांना जो दिसतोय तो UI. तुम्हाला कुठे कोड वगैरे दिसतोय का? Developer can log in to the application internal and he can see the code as well. म्हणजे application he can see in and out. But as a testers, it's a black box. It's not transparent for us. Okay, so that's why it's a black box testing. काही इंटरव्ह्यूवर विचारतात मुद्दाम की बाबा काय बाबा हे व्हाईट बॉक्स म्हणजे काय किंवा हे ब्लॅक बॉक्स म्हणजे काय. सो यू कॅन एक्सप्लेन लाईकवाईज. डेव्हलपर कॅन सी ऍप्लिकेशन इन अँड आउट. द ऍप्लिकेशन इज ग्लास बॉक्स, अ ट्रान्सपरंट. ग्लास जशी ट्रान्सपरंट असते. सो दॅट्स वाय इट्स अ ग्लास बॉक्स और क्लिअर बॉक्स और व्हाईट बॉक्स टेस्टिंग. Whereas black box testing is the testers is involved who cannot see the application in and out. Okay, they just concentrate on, or they can see the UI part of application and they will test on that application only. Understood? Black box and white box. Okay, again white box testing performed by whom? Developers. Black box testing performed by whom? Developers. Testers. दमलात का दिवसभर काम करून? फ्रेश होऊन येत चला. ओके, टेस्टर्स डू द ब्लॅक बॉक्स टेस्टिंग. तुम्ही त्या डायग्राम मध्ये लिहून घेतलं ना, टेस्टिंगच्या खाली ब्लॅक बॉक्स टेस्टिंग बीबीटी आणि युनिट टेस्टिंगच्या इथे म्हणजे आपल्या कोडिंगच्या इथे खाली WBT, राईट? Yes, sir. Yes or no? Okay, now Yes, sir, white sir, box yes, sir. testing is a coding level testing technique. Developer will test his program, okay, test his code basically. And black box testing is a build level testing. जे काय build, जे काय URL आपल्याला डेव्हलपर देतो त्या बिल्ड वर आपण टेस्टिंग करतो. सो दॅट्स वाय इट्स अ बिल्ड लेवल टेस्टिंग. ओके, नाउ इम्पॉर्टंट पॉइंट. Okay, so in this white box testing, developer are going to concentrate on positive scenario, and in this testers are going to concentrate on positive as well as negative scenario. Okay, can anyone tell me what do you understand by this positive scenario and negative scenario? Any guesses? Positive scenario is when we fill the correct information and can it run by the requirement. And negative scenario is if we fill incorrect information and then what will the result? Very good. Okay, likewise, correct. Okay, so basically devil आता let's say okay, this is password field, login functionality आहे आणि this is text box. म्हणजे इथे आपण टाकतोय सपोज युजर नेम, लॉगिन फंक्शनॅलिटी आहे आणि लेट्स से वी आर एंटरिंग व्हॉट पासवर्ड PWD. Okay,
Now login functionality, let's say. So what developer will do, developer will develop a logic with positive inputs only. Okay, तो काय करेल की बाबा लॉग इन कधी व्हायला हवं, लॉग इन कधी व्हायला हवं, जेव्हा कस्टमर जो आहे तो युजर नेम व्हॅलिड टाकेल आणि पासवर्ड व्हॅलिड टाकेल, तेव्हा काय व्हायला हवं, लॉग इन. ओके, आणि yes, so that is positive way. Developer test the application with positive or develop the application in positive way. But as a tester, we have to do the testing with positive way as well as negative way. म्हणजे आपण ऍप्लिकेशन मध्ये व्हॅलिड युजर नेम व्हॅलिड पासवर्ड पण टाकणार, टेस्ट पण करणार की लॉग इन होतंय की नाही. बट वी नीड टू मेक शुअर, जेव्हा मी इनव्हॅलिड इनपुट टाकतोय, म्हणजे मी चुकीचा युजर नेम टाकतोय और चुकीचा पासवर्ड टाकतोय, तेव्हा लॉग इन व्हायला पाहिजे की नाही व्हायला पाहिजे, नाही व्हायला पाहिजे. सो दॅट इज निगेटिव्ह टेस्टिंग. ओके, सो निगेटिव्ह टेस्टिंग, जर आपण निगेटिव्ह, आपण इनकरेक्ट डेटा टाकतोय तरी ते लॉग इन होतंय. सो व्हॉट डज इट मीन, देर इज अ डिफेक्ट, देर इज इश्यू. ओके, सो फॉर अ डेव्हलपर, फॉर अ टेस्टर, negative scenario identification is very very important. Okay, let's say calculator आहे, let's say तुमचा मोबाईल नंबरची फील्ड आहे, मोबाईल नंबर. What we enter in mobile number? Only number. Only number. Only number आपण टाकतो, 1 to 9, 0 to 9, जे काही नंबर्स आहेत ते आपण टाकू शकतो. सो ऍज अ पार्ट ऑफ निगेटिव्ह टेस्टिंग आपल्याला काय करायचंय, त्या फील्ड मध्ये आपण अल्फाबेट्स किंवा स्पेशल कॅरेक्टर एंटर होत आहेत की नाही ते पण चेक करणार, व्हायला नकोत. ओके, व्हायला नकोत. कॅल्क्युलेटर आहे, कॅल्क्युलेटरचं ऍप्लिकेशन तुम्ही ओपन केलं, त्याच्यामध्ये तुम्ही कुठं एबीसीडी टाकता का, अल्फाबेट्स टाकतात का, नो, ऑल द ओनली नंबर्स यू यूज टू पुट. ओके, सो ऍज अ टेस्टर वी नीड टू check the application with positive way as well as a negative way. Understood? Yes sir. That is black box testing. म्हणजे आपण जेव्हा टेस्टिंग करतो, सो दॅट इज अगेन जे मी काल सांगत होतो की तुम्हाला हे अनालिटिकल स्किल किंवा थोडस आता टेस्टिंग पर्स्पेक्टिव्ह गोष्टीचा विचार करत चला. तुम्ही जे आता हे यूज करताय डे टू डे, स्टार्ट ऑब्झर्विंग द ऍप्लिकेशन. इन्स्टा आहे, तुमचं व्हॉट्सअप आहे, किंवा तुमचं स्टेटस, जे काय आहे, जे काय तुम्ही यूज करताय, गुगल पे, फोन पे, बाबा इथे निगेटिव्ह इनपुट काय टाकता येईल, पॉझिटिव्ह इनपुट, हे ऍप्लिकेशन कसं टेस्ट केलं असेल टेस्टरने. ओके, काय काय ह्याच्यामध्ये रिक्वायरमेंट दिले असतील क्लायंटने. जस्ट एक क्युरियोसिटी वाढवत चला. ओके, क्युरियस व्हा गोष्टी, ऍप्लिकेशन विषयी, टेक्नॉलॉजी विषयी. ओके, सो हे इम्प्रूव्ह होतं, हे स्किल, हेच इम्पॉर्टंट आहे. जेव्हा तुम्हाला इंटरव्ह्यूला एक विचारतात, जेव्हा तुम्ही टेस्ट केसेस डिझाईन करतात, तेव्हा पॉझिटिव्ह टेस्ट केसेस तर लिहितोच आपण, तसंच निगेटिव्ह टेस्ट केसेस पण लिहितो. तर हे लॉजिक किंवा हे कसं होतं, हे ओव्हरनाईट होत नाही की तुम्ही आज ठरवलं निगेटिव्ह सिनारिओ आयडेंटिफाय करायचे आणि लगेच, नो, इट टेक्स प्रॅक्टिस, त्याला प्रॅक्टिस लागते. सो आजपासूनच सुरुवात करायची की ऑब्झर्वेशन ऍप्लिकेशनचं, की बाबा काय होतं, आपण ते कसं करायचं ते शिकूच. बट एक तुमच्या बाजूने पण तुम्ही थोडस टेक्नॉलॉजी वाईज थोडस सिरियसली घ्या ऍप्लिकेशनला, की बाबा हे ऍप्लिकेशन काय, म्हणजे आतापर्यंत तुम्ही युजच करत आला फक्त व्हॉट्सअप, फेसबुक, की बाबा चला आता निगेटिव्ह टेस्टिंग मध्ये काय करायचंय तुम्हाला, पॉझिटिव्ह, आता स्टेटस आहे, तुम्ही स्टेटस ठेवतात राईट, की काय आहे तुमचं, आता ते किती वेळ किती मॅक्सिमम किती सेकंदांचं स्टेटस ठेवू शकतो आपण, एक स्टेटस 30 seconds. ओके, आपण काय करायचं, ट्राय करून बघायचं 30 सेकंडच्या पुढे मला करता येतंय का ऑर नॉट. ओके, दॅट इज लाईक निगेटिव्ह टेस्टिंग. किंवा मॅक्सिमम तुम्ही किती स्टेटस ठेवू शकताय, कुणी असं ट्राय केलंय का की पूर्णच्या पूर्ण गॅलरी अपलोड करून बघितली, तर किती मॅक्सिमम स्टेटस तुम्ही ऍट अ टाइम ठेवू शकताय. ट्राय करा आज, म्हणजे हाईड करा सगळ्यांना, हाईड ऑल, आणि ट्राय करा, पूर्ण गॅलरी अपलोड करा त्या ह्याच्यात, बाबा किती मॅक्सिमम आहे, किती मॅक्सिमम फोटो अपलोड केल्यानंतर तुम्हाला एरर मेसेज येतोय किंवा तुम्हाला स्टेटस टाकताच येत नाहीये, राईट. सो दिस इज लाईक निगेटिव्ह टेस्टिंग. म्हणजे रिक्वायरमेंट दिली असेल क्लायंटने व्हॉट्सअपच्या डेव्हलपरला की बाबा मॅक्सिमम काहीतरी, मी मागच्या वेळेस एका मुलीला सांगितलं होतं, म्हणजे एक्झाम्पलसाठी, की तिला विचारलं होतं, तिने काहीतरी चेक केलं होतं, काहीतरी 130 इमेजेस पर्यंत ती टाकून बघितल्या होत्या तिने, आय एम नॉट शुअर द आकडा, बट अराउंड त्याच्याच आसपास काहीतरी 130 इमेजेस तिने अपलोड करून बघितल्या होत्या, आणि काहीतरी 131ला ते ऍक्सेप्ट करत नव्हतं स्टेटस. ओके, सो लाईकवाईज यू स्टार्ट डुईंग द थिंग्स, बिल्ड दिस क्वालिटी इन यू.
Okay, so that is white box testing and black box testing. So positive and negative scenario. Ideally, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हो सर. आता ऑल दी जी काही टेस्टिंग करणार आहे ना, जस्ट ट्राय टू रिलेट विथ युअर लाईफ. ओके, की काय म्हणजे काय अजून करता येईल, असं थोडस मजा येते. म्हणजे बी अ टेस्टर ना, आता तुम्हाला एक्सपिरियन्सच आहे, तुम्ही 3 वर्ष झाले काम करताय. सो फील लाईक अ दॅट. ओके, बी इन दॅट झोन, की आता तुम्ही टेस्टर आहे. सोप्या भाषेत सांगायचं तर आपले काम आहे किडे करणं. म्हणजे डेव्हलपरने काही चांगलं बनवलं की त्याच्यातलं चुकीचं काहीतरी शोधून काढायचं, हे आपलं काम आहे. ओके, म्हणजे चांगल्या गोष्टीतलं काहीतरी वाईट शोधून काढणं हे आपलं टेस्टरचं काम आहे. तेच करायचं तुम्हाला. ओके Okay. Okay. ओके Okay, sir. okay, I'll share all this data. We'll stop here. Okay.